بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi, o'zimizning ilahimizga, o'zimizning Robbimizga, o'zimizni yo'qdan bor qiluvchi ilahimizga, g'iybat qilgan zotimizga barcha don maqtovlar. Bizlarni har vaqtda maqtaymiz, buyukliymiz, zo'rlaymiz. Bir kimga da ulush chiqarmisha g'iybatlarni, barchalarni o'ng'ana qilamiz. Ham o'zimizning xatolarimizdan, o'zimizning kimchiliklarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Ham o'zimizning noshar nafslarimizdan, noshar ishlarimizdan Allohga sig'inamiz. Agar Alloh taolo birasini haq yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim bir kim adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, endi uni bir kimda haq yo'lga to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahad beramiz shundoqda g'ibodat qillarda loyiqli zot yo'q. Mar Alloh o'zigina, bir o'zigina, anga bir tengdoshliklar yo'q. Anga tengdoshliklar yo'q ismlarida da, sifatlarida da. Anga tengdoshliklar yo'q uning ishlarida da, ham anga tengdoshliklar yo'q anga bo'lgan g'ibatlarda da. Ham endi Allohdan so'raymiz har vaqtda da Alloh taolo o'zining salomini ham savobatlarini aytsin, yetkirsin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga. Ham shulayq o'zining savobatlarini ham salatlarini ham shulayq o'zining savobatlarini ham salamlarini bersin payg'ambarimizning xotinlarına, oilasina, ham endi sahobalarga, ham ko'rkam ravishda uning sunnatiga yarashuvchilarga. Alloh taolo ayta o'zining oyatlarida: "Alam tara kayfa daraballohu matalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibah." Alla ko'rmadingmi sen nechik yaxshi so'zga biz misol keltiramiz, chog'ishtiramiz. Yaxshi so'zning misoli, ko'rkam so'zning misoli ham la ilaha illalloh. Iymon kalimasi, iymon so'zi. Aning misoli yaxshi og'ash shekilli. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Aning negizi, aning tomirlari jiriga singan, ishga o'tib kirgan, ham aning butoqlari ustiga urilgan. U ağaçning butoqlari ustiga urmalab o'sgan. Hamna bu misolni biz qoriy boshlagan edik. Ham biz ko'ramiz nechik zo'r o'xshashliklar bor. Nechik bo'lmasin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi chog'ishtirib aytadi. Mu'min musulmonning misoli ul palma og'achi shekilli. Finik bera turgan palma og'achi shekilli. Ham qo'y bir o'xshashliklarini biz qarab ketgan edik. Bu inshaalloh bitiramiz. Ham shu o'xshashliklardan mu'minlarga palma og'achina, finik bera turgan palma og'achina o'xshagan ta'bir sifatlaridan bilganimizcha og'ash, palma og'achi butun yerda ul o'smi. Anga o'ndirishli yerlar kerak. Anga kerakli o'zi o'sa turgan olirliq yer tubida og'a turgan suvli yerlar kerak. Ul palmaning og'achi shu hali tiran ishga kira, uning tomiri hatta aytadilar g'olimlar 10 metrga suzilgan tomiri. Shunda Alloh taolo misol deb keltirgan musulmonga. Nindigina jil davullar chiqmasin, nindigina o'raganlar chiqmasin. Palma og'achina ul jil davullar birda qo'rqinish tugul. Chunki uning tomiri shu hali ishga kirgan, niq o'rnashgan. Mu'min kishiga da shu hal. Uning dini niq bo'lsa, ishonu niq bo'lsa, fitnalar ham, dunyo fitnalari, shubhatlar anga ta'sir etmay yo'l bosib qola turgan bo'lar. Shulay turib, palma og'achi boshqa o'rinda o'smi. Anga kerak shunday o'zina to'g'ri kela turgan yaroqli yerlar kerak. Agarda shu o'ndirishli yerlarda o'sa turgan yerlarga o'tirtmasang, boshqa yerlarga o'tirtsang, endi sen ko'rasan yoki palma og'achi gul o'smayshak, yoki o'sada shirli bo'lashaq, yoki tog'i boshqa kimchiliklar bo'la turgan bo'lashaq, ya jimish berib turgan bo'lashaq, ya shashaq otmay turgan bo'lashaq. Hamning haqiqatda da payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bir ko'rkam hadisi bor.
ул хадисендә шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мисал бирә безгә. Ул хадис Бухари һәм Муслим сәҗинтында китерелә. Ул хадисне Абу Муса аль-Ашари радиллаһу анху тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ Тәала мине гыйлем белән һәм туры юл белән җибәрде, һәм аның мисалы булып тора күктән яуган күп яңгыр шикелле, куе яуган яңгырлар шикелле. Аллаһ Тәала миңа туры юлны бирде, гыйлем бирде, вахи бирде. Һәм аның мисалы, менә аның мисалы, ничек чагыштырырга була аны? Бу күркәм мисаллар әлбәттә безгә зур файда бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзләрне әйткәч, Аллаһ Тәала миңа гыйлем белән туры юлны бирде. Бу мәгънәви сүзләр. Мәгънәви сүзләрне аңлау авыррак, читенрәк, кеше аны аңлап бетермәскә мөмкин, төбенә хәтле. Ләкин кашан мисалларга охшатып, үзең күргән, үзең тотып караган, үзең ишеткән мисалларны тормышта булган хәлләрне күрергә, шуңа охшатсаң, чагыштырсаң, инде аның төбенә хәтле аңлый торган буласың аның хакыйкатен. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да чагыштыру бирә. Миңа иңдерелгән гыйлем, миңа иңдерелгән вахи, Аллаһның сүзләре, аның мисалы күктән күп иттереп яңгыр яуган шикелле. Һәм шушы яңгыр ява ниндер бер чиста җиргә. Икенче рәвәттә китерә тайба, бер рәвәттә китерә нақия. Чиста җирдә, ширдән азат булган, ширләрдән чиста булган җирдән һәм яхшы җиргә ява шушы күп яңгыр. Һәм шушы яхшы җир, чиста җир, уңдырышлы җир яуган яңгырны үзенә сеңдерә. Һәм аннан күптән күп яшелчәләр, үләннәр үсә. Һәм аннан хайваннар да, кешеләр дә куллана. Шайтыр шушы җир нәрсә бирә? Файда бирә. Шушы җирдән төрле үләннәр үсә, чәчәкләр чыга, җиләк-җимеш бирә торган агачлар үсеп чыга. Күпме төрле җиләк-җимешләрне бирә. Күпме файда бирә шушы уңдырышлы, яхшы күркәм җир, шушы яңгыр яу сәбәпле. Аны Пәйгамбәрбез дәвам итә. Һәм шулык яңгыр, күп яңгыр ява икенче җиргә дә ява. Ләкин ул җир әҗәдиб, ягъни Пәйгамбәр әйтә, ул каты җир. Суны сеңдерми торган каты җир. Әмсәкәтел ма. Һәм бу җир, каты җир, суны җыеп кала, үзенә сеңдерми. Җир үзе файдалана алмый бу су белән. Файдаланмагач, су җир эчендә булган орлыкларга үтеп кермәгәч, үләннәр үсми. Агачлар үсми. Әмма җыелып кала. Әмма бу су өстә җыелып кала. Күл шикелле була. Буа шикелле була. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, шушы күл белән, буа белән Аллаһ Тәала кешеләргә файда бирә. Ягъни кешеләр шушы су белән файдаланалар, эчәләр. Һәм хайваннарын да эчертәләр, һәм үзләренең бакчаларына да су сибәләр, файдаланалар. Һәм Пәйгамбәр моның белән дә туктамый. Шулык яңгыр өченче төрле җиргә дә ява. Шулык яңгыр өченче төрле җиргә дә ява. Һәм ул яңгыр суны да сеңдермей, һәм суны да җыеп калмый. Әйтерсең ул кыян дип әйтә Пәйгамбәрбез. Менә шума ташлар, анда яңгыр ява, җыелып та калмый. Яңгыр юкка чыгып бетә. Шушы яңгыр суы юкка чыгып бетә. Үләннәр дә үсми, һәм су да җыеп калмый. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди күркәм, хәерле мисал бирә. Әлбәттә, уйлаган кешегә монда кеше үзенә күп гыйбрәтләр ала, файда ала. Яңгыр яугына түгел икән, җирне уңдырышлыгы да бик кирәк бит. Җирнең әзер булуы да кирәк бит. Яңгыр гына үзенә бик файдалы әйбер булган чиракта җитми. Менә шулай ук Коръән шугалы үтемле сүзләр. Пәйгамбәрнең сүзләре ул Аллаһ Тәаләдән җибәрелгән сүзләр, нинди үтемле сүзләр, файда бирә торган, йөрәкләрне йомшарта торган, күзләрдән яшьләрен чыгара торган Аллаһның китабы. Ләкин җир өстенә карасак, һәрбер кеше төрлечә кабул итә. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җирне мисал дип китерде, һәм аңа мисал йөрәк. Кешеләрнең дә йөрәкләр төрледән төрле. Ничек җир сеңдерә үзенә яңгырны, кайбер бер төр җир.
Менә бар шундый кешеләр, аларның йөрәкләре Аллаһның аятларын укыгач сеңдерәләр, сеңеп китә, шатлана, кабул итә һәр сүзләрне, һәр аятларны, һәр хәбәргә ышана һәм һәр хөкемгә буйсына. Сеңдерә уланы, файдалана. Һәм үзенә сеңдергәч йөрәгенә, аннары йөрәктән, җисемнән, ничек җирдән үләннәр, җиләк-җимешләр, чәчәкләр чыккан шикелле, аннан да изилекләр атылып чыга башлый. Аннан да изилекләр бәреп чыга башлый. Төрледән-төр изилекләр, үзе дә файдалана, башкалар да файдалана. Әмма икенче төрле йөрәкләр, әйе, алар ишетәләр, кабул итәләр Аллаһның сүзләрен. Ләкин йөрәкләренә үтеп керми. Яки үтеп кергән очракта да аңламыйлар. Аллаһның аятларын мәгънәсен, пәйгамбәр хәдисен мәгънәсен аңлап бетермиләр. Ләкин аларда файда бар, алар башкаларга җиткерәләр. Алар аны башкаларга җиткерәләр. Файдалы китаплар булсынмы, яки үзе ятлап калган аятлар, хәдисләр булсынмы, алар аны башкага җибәрәләр, башкаларга өйрәтәләр, башкаларга җиткерәләр, һәм башкалар аннан файда алалар. Әмма өченче төр бар. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безне мондый әһелләрдән сакласын. Өченче төр калпләр, өченче төр кешеләрнең йөрәкләре Аллаһның аятларын сеңдермиләр дә, ишетмиләр дә, белмиләр дә, һәм укыган очракта да аларга укыла, ул аны сеңдерми, ул аны кабул итми. Һәм үзендә яллап та калмый, үзенә җыеп та калмый. Шәттер өченче төр кешеләрнең үзенә дә файда юк, башкаларга да файда юк. Үзенә дә файда юк, һәм башкаларга да файда юк. Әлбәттә, менә бу гыйбрәтле хәдистә, файдалы хәдистә үзебезгә файдалар алу кирәк. Һәм моның хакында Аллаһ Тәгалә бик күп аятларында әйтә. Афала тадаббарунал Кур'ан, ам ала кулубихим акфалуха. Әллә алар Аллаһның аятлары хакында уйламыйлармы, фикерләмиләрме? Әллә аларның йөрәкләрендә йозак бармы соң? Карас, Аллаһ Тәгалә тагы мисал бирә. Әллә аларның йөрәкләрендә йозаклар бармы ни соң? Нишләп алар Аллаһның аятларын ишетеп, гыйбрәтләнмиләр, файдаланмыйлар соң? Аллаһның аятларын ишетәләр, һәм Аллаһның аяты йөрәкләренә керми. Нишләп керми? Әллә бикле ишек шикеллеме? Өйдәгеләр берәр кайшып китсәләр, өйләрендәге ишекләрен бикләп китәләр, йозак асып китәләр. Йозак эленеп торгач, бикләнгәч, башка кеше, чит кеше керә алмый. Шуңа да Аллаһ Тәгалә мисал бирә, хәбәр бирә. Нишләп аларга керми бу аятлар? Шундый файдалы гыйбрәтле аятлар. Һәр кеше гыйбрәтләнә торган, файдала торган Аллаһның сүзләре. Хикмәтле сүзләр, иң күркәм рәвештә булган сүзләр. Агар да андый кешеләргә карасаң, алар нидер шигырьләр укып, яки хикәяләр укып, яки әкиятләр укып, яки романнар, повестлар укып, яки кинолар карап, сериаллар карап, җылап утыралар. Шуның хакында борчылып утыралар. Йөрәкләренә үтеп керә шушы кеше сүзе. Йөрәкләренә сеңеп үтеп керә. Шуның хакында көне-төн уйланып йөриләр, йоклаганда да шуны турда уйлар. Булай булса булган, булай булса булган, тегелә булган, булай булган. Кызганыч. Шу хәле йөрәкләренә үтеп керә, хәтта йөрәкләренә чыкмый атналар буе. Аллаһның сүзе. Ул бит кеше гади кеше сүзе генә түгел. Ул бит Раббыңның сүзе, Илаһыңның сүзе. Ләкин аларның йөрәкләренә керми дә. Ничек бикле ишеккә кирип булмаган кебек өйгә, менә үтеп керми ул Аллаһның аятлары. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Суммун букмун уммин фахум ла яқилун." Алар саңгыраулар, алар сукырлар, алар әпәләр хак сүзне ишетмиләр. Хак сүзне ишетмиләр һәм дөрес сүзне, хак сүзне әйтмиләр. Чөнки алар ла яқилун, алар уйлый белмиләр. Алар уйламыйлар. Алар үзләренең киләчәкләре хакларын уйламыйлар. Алар үзләренә һәм үзен туганнарына хәерлек теләмиләр. Шуңа да Аллаһның аятлары аларның йөрәкләрен үтеп керә алмый. Инде Аллаһ Тәгаләдән һәр вакытта сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне йомшартсын. Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне иман нуры белән нурландырсын, зиннәтләсен. Аллаһ Тәгалә йөрәкләрне үзгәртүче, я мукаллибал кулуб, сәббит кулубна аля диник. Һәр вакытта сорыйк, и Раббым, син йөрәкләребезне үзгәртүче, әйләндерүче, безнең йөрәкләребезне хак юлга, үзеңнең динеңдә
Аллаһ юлында, үзенең юлында безнең йөрәкләребезне ныгыт артка чигерттермә. Чынлыкта безнең йөрәкләребез ул Аллаһның ике бармагы арасында. Һәм шулай ук тагы пальма агашы белән иманның охшашлыкларыннан пальма агашына, күркәм пальма агашына карасак, ширле булмаган. Агар да ширле булса, инде әлбәттә аңа жәлләп карыйсың. Агар да пальма агашы авышкан булса, кәкрәйгән булса, чәчәкләре коелган булса, җимеш бирми торган булса, яфраклары коелган булса, андый агашка жәлләп карыйсың инде, мискин агаш дип. Әйткәнебезчә, пальма агашы ничек төрле булган шикелле, мөмин мөселманнар да төрле бит. Мөселманнарда да бар шундый ширле мөселманнар, иман ягына көчсез иманлылар. Менә андыйларга да жәлләп карыйсың аларны. Ничек менә бу ширле агашка жәлләп караган шикелле. Һәм тырышасың, бу агашка, кара әле бу агач үсеп китсен инде дип, аны карый башлыйсың, кортларынан ширләрен чистарта башлыйсың. Чөнки ул каралмаган агач. Чөнки аңа су сипмәгән ул агачларга. Файдалы су сипмәгәннәр. Агар да пальма агачын карамасаң, чынлап та ул һәлак була. Аны без белмибез әлбәттә, ләкин менә фермерлар беләләр. Менә ул пальма агачын бит ботаклары үсеп бара, һәм анасын курый, һәм шуны үзе сына ул. Һәм кәүсәсе һаман өскә менеп бара. Агар да сынганын син төбеннән кисеп атмасаң, карап тормасаң, менә монда кортлар уялаша. Төрледән төрле кортлар уялаша. Шуңа да менә кем гарәп илләрендә булды ул күрә, ничек каралган пальмалар, алар менә матур кискәләнгән баскыч кебек шундый шома тора. Менә алар исән. Анда корт үршертергә ирек бирмиләр, чөнки пальманы карыйлар. Карамасаң, менә аның җепселләре дә бар, һәм аның ботаклары корып бетә, һәм корый. Аннан соң инде шунда күп төрледән төрле бөҗәкләр һәм кортлар ияләшә. Һәм бу корт әкренәп менә бу кәүсәйне тишә башлый. Менә бу төп кәүсәсе бар бит. Әкренәп шунда керә, хәтта тәмам хәлак иткәнче бу агачны. Әлбәттә уйлан кеше гыйбрәт бар. Кеше үзенең иманына да зыян сала торган эшләрне эшләргә тиеш түгел, гынахлардан арынырга тиеш. Сакларга тиеш, төзәтергә тиеш. Ничек пальма агачын караган шикелле. Карамасаң, менә пальма агачын чыкырып бетә, бөҗәкләр кортлар белән синең дә иман юкка чыга шулай. Шулай итеп, пальма агачы белән мөселманның охшашлыгыннан күркәм агач. Искә хәле бикә хәле үскән күркәм агач, җиләк җимешләре матур итеп асылып төшкән, ире-ире, тәлгәшләп шул хәле асылып төшә. Хәтта менә үз ботагы да тотмый аны. Шуңа да фермерлар аны нары икенче ботакка бәйләп куялар. Шул хәле күп җимеш бирә. Фәләнчә килолап җимеш бирә. Бер ботагына. Һәм шушы пальма карыйсың, син сукланасың. Кара ничек матур чәчәк аткан. Кара чәчәгенә ниндидер тәмле исләр килә. Кара күп җиләк җимешләр. Кара нинди безгә күләгә бирә, хәерлек бирә. Һәм гел сукланып туенып булмый. Менә мөмин мөселман кешедә, агар да иманы дөрес булса, тақвалылык белән бизәленсә, төрледән төрле изилекләр кылган булса, ул мөмин мөселманга да карап туенып булмый. Чөнки ул кешедән һәрвакытта хәерлек. Аның белән сөйләшәсең, аннан фақат хәерлек кенә. Бер кашан да сүгенү сүз ишетмәссең. Бер кашан ул сине охшарлыкка чакырмый. Һәрвакытта аңа караган саен сукланасың. Машалла, кара бу, монда да шундый икән. Машалла, монда да шундый икән. Машалла, авырлыкларда сабыр икән. Машалла, кара, бу якында нинди әхлаклы, нинди әдәпле кеше икән. Кара, монда да ни сукланып туеп булмый. Ахырда күркәм сыйфатлар белән сыйфатланган булса. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай ук мөмин мөселманнарны сыйфатлый, таиб дип. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә, җәннәткә керүчеләрне Сәламун алейкум тибтум фадхулуха халидин. Сәлам булсын сезгә, сәлам булсын. Иминлек рәвештә, иминлек белән кирәк җәннәткә. Тибтум, сез бит изгекләр кылучылар булдыгыз. Һәм нинди күркәмсез, нинди яхшыларсыз. Кирәк җәннәткә, мәңгелеккә. Икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллазин татаваффахумул малаикату таyyibin." Фәрештәләр күркәм кешеләрнең җаннарын алган вакытта, кара, Аллаһ Тәгалә сыйфатлы, таyyibin, күркәм, хәерле, излек эшләүче кешеләрнең җаннарын алганда, Аллаһ Тәгалә сыйфатлы, таyyibin,
яхшылар алар, изгеләр алар, хәерле кешеләр алар. Шуларның җаннарын алганда, үлем фәрештәләре якулуну саламун алейкум. Ул фәрештәләр әйтәләр: "Сезгә сәлам булсын, иминлек булсын. Удхул җанната бима кунтум таъмалун." Үзегезнең эшләрегезгә карап, җәннәтләрегезгә кирегез. Игътибар итегез, үзегезнең изгелекләрегезгә карап. Күпме син изгелек кыласың, шул хәтле синең җәннәттә дәрәҗәң зуррак була. Менә моны инде бик тә үзебезгә беркетеп куйык. Җәннәттә урынның беләсең килсә, җәннәттә урын нинди урында шамалап белгертәсең килсә, изгелегеңә кара. Әлбәттә, без барчаларыбыз Аллаһның рәхмәте белән керәбез, Аллаһның җәннәтенә. Ләкин Аллаһ Тәгалә кертә безнең тырышлыкларыбызга карап, Аллаһның рәхмәте белән. Һәм шулай ушашлыклардан пальма агачында бар хатын-кыз агачы һәм ират агачы. Хатын-кыз агачы һәм ират агачы. Һәм ират агачының да чәчәкләре ата. Һәм аның сиркәләрен җыеп, хатын-кызның да чәчәге ата, һәм аның сиркәләренә кушалар. Аны без беләбез Пәйгамбәрбез хадисеннән дә. Кашан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күрде, сахих хадистә килә, Муслимдә килә. Кашан күрде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларны, алар агачка ук, өскә ук менеп, сиркәләрне җыеп, төшеп, анар тегесенә менеп үрчетәләр иде. Аннан соң Пәйгамбәрбез моның мәшәкатьлеген күреп әйтте аларга: "Бәлкем алай эшләмәссездер инде. Алай эшләмәссездер инде. Күпме вакытны ала, күпме көч-куәтне ала." Һәм сахабалар шул елны алай эшләмәделәр. Сиркәләндермәделәр. Аннан соң шул елны финик бик әз була. Аннан соң Пәйгамбәрбез сораштыра башлагач, сахабалар әйттеләр: "Я Расулаллаһ, син бит безгә куштың бит булай эшләргә. Без бит уйладык, бу Аллаһның вахйиннән." Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Бу дөнья эше бит, дөнья эшендә сез күбрәк белүче." Мөһим бу хадистән без күрәбез ничек финикне аны сиркәләндерәләр. Һәм без күрәбез ничек ират җинесендә булган пальма бар, һәм хатын-кыз җинесендә булган пальма бар. Агар да берсе булмаса, шулай пальма агачы төзек түгел. Ничек менә мөэминнәр, мөселманнарга карыйк. Мөэмин гаиләсен кара. Мөэмин гаиләсен карасаң, мөэминә хатын-кыз, мөэмин ир бер-берсен көчләндерәләр, ныгыталар. Бер-берсен иманнарын тутырып бетерәләр, тутырландыралар. Бер-берсенә ярдәмче булалар һәр вакытта да. Бер-берсез яши алмыйлар. Яшәгән очракта бик авырга, бик читенгә китә. Ничек пальма агачы? Әйе, ул үсергә мөмкин, ләкин җиләк-җимеше анда бик әз генә була. Очраклы рәвештә җил белән алып килеп, ерактан алып килеп бер сиркәләндерергә мөмкин. Әгәр сиркәләндермәсә, гомумән җимеше дә булмый. Җиләк-җимешләре дә, нәтиҗәләр дә булмый. Менә мөэминә хатын-кыз белән, мөэмин ир белән бергә кушылышып, син күрәсең, күпме хәерлекләр шушы бер гаиләдән чыга. Күпме хәерле изге балалар чыга. Ничек күпме җиләк-җимешләр чыга. Ничек пальмадан күркәм җиләк-җимеш чыккан кебек, менә бу гаиләдән күпме хәерлек өстенә хәерлек чыга. Алхамдулиллаһи раббил аламин, ва ла акибату лил муттақин, ва ла адвана илля алал залимин. Ва саллаллаһу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Аннан соң белгәнебезчә, пальма агачының бар Әл-Җаммар дигән урыны. Кайбер кешеләр аны әйтәләр калбул нахла. Пальманың йөрәге. Ул пальманың иң өстендә үсә ул. Менә бәләкәй чакта астарак инде, менә ул пальманың өстендә үсә ул. Ул аның йөрәге була ул. Агар шу пальманың өсте менә шу йөрәген кисеп атсаң, пальма курыйда бетә. Бетте, берәй калмый пальмадан. Аермал буларак башка агачлар, мәсәлән, имән, кайын агачны алсаң, өстенә әле кисеп атсаң, әле үсә ул. Беркә тупылны, тура битер тупылны, бар үсә ул. Ләкин пальма агачы алай түгел. Пальма агачына агар да карасак, менә иң өсте өлешеннән анда яфраклар чыга, шап иң өсте өлешеннән, точкасыннан. Менә бу да инде пальманың йөрәге шушы. Менә ул шугал баллы Җаммар дип аны саталар. Аны Мисырда саталар, аны Сауд Арабиясында саталар. Кайда пальма үсә, аны саталар, аерым ризык итеп саталар аны. Ләкин аны кискәч бетте, ул пальма үсми. Ул менә пальмаларны бетергән очракта, картларны бетереп, яңаны үстергән очракта, менә шул вакытта инде аның шушы әйберсен кисеп алалар. Аппак төстә ул.
Шу әле бал кебек баллы ул. Кайберләре хәтта бал бирәләр. Кайберләре хәтта бал бирә шуннан. Менә шуны кайын агачыннан су агызган кебек трубка тыгып, менә кайберләре шунда трубка тыгып, аннан бал агызалар, сироп агызалар, шуны кайнаталар, балга әйләндерәләр. Менә мөэминнең дә үзәге урыны ул шушы йөрәге, кардәшләрем. Мөэминнең йөрәге урыны ул йөрәк. Агар да йөрәк төзек булса, гәүдә төзек була. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахих хадисләрендә хәбәр бирә, бик мәшһүр хадис Ибн Масудның хадисе. Кешедә бер ит кисәге бар. Агар да ул ит кисәге төзек булса, аның бөтен тәне төзек була. Вайда фасадал jasad kullu. Агар да инде бузык булса, бөтен тәне бузык була. Хәтта сәләфләребез дә мисал биргәннәр. Йөрәк ул патша шикелле. Патша үзенә гаскәренә нәрсә әмер итсә, аны гаскәре шуны эшли. Менә йөрәк тә шулай. Йөрәк ул патша кебек. Патша нәрсә әмер итсә, агъзаларга, күзләргә, кулакларга буйсыналар йөрәккә. Шуның өчен дә, кардәшләрем, менә йөрәгебезгә карата игътибарлы булыйк. Ул безнең асылыбыз. Агар да йөрәгебездәге иманыбыз бетсә, сүнсә, ничек пальма агачы корып халак була, нашаттыр инде мөэмин кешенең иманы да, мөэмин кешедә халак була. Һәм шулай ук пальма агачының җиләк-җимешләре бик татлы, кардәшләрем. Аның җимешләре бик татлы. Һәм шундый җиләк-җимеш аны ел дәверенә ашарга була. Аны ел дәверенә ашарга була. Аермалы буларак башка җиләк-җимешләр. Башка җиләк-җимешләр ашала сезонга карап. Әмма финикны юк. Аны җыеп куялар, киптерәләр һәм ел дәверенә аны ашыйлар. Һәм агар да игътибар итсәң, финикның җиләк-җимеше дә ул бөтенсе хап итеп бер вакытта өлгерми. Менә әйтик бер тәлгәштә бер әйтик 1000 финик. Шу 1000 финик ул ай буе башта бер сөлгерә, бер өлеш өлгерә, анар тагы бер йөзе өлгерә, анар тагы бер йөзе өлгерә. Ношат торып узак вакыт буе нишли? Рәт-рәт шоттырып әзәзләп өлгерә. Бу инде Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, Аллаһның рәхмәте, хәтта кеше шушы финиктан ризыклансын, ләззәтләнсен. Һәм аның белгәнебезчә, аның тәме бик тәмле, бик баллы. Һәм аның төрләре дә төрле бит. Төрле сортлары бар бит. Һәм берсеннән татлы. Менә иманның да бар ләззәте, тәме. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ничек моны хадис Анас радиолан тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, агар да үч әйбер булса, кеше иманның тәмен татып караячак, ләззәтен беләчәк. Иманның тәме бар, ләззәте бар, рәхәтлеге бар иманның. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, беренчесе, агар да аның өчен иң каты яраткан затлар Аллаһ Тәгалә һәм аның Расулы. Аллаһ Тәгалә һәм аның Расулы. Аллаһны ярату бу асыл, Аллаһны ярата бу иң асылы. Пәйгамбәрне ярату ул Аллаһны яратуга керә, ияреп килә. Бу беренчесе. Икенчесе, башка кешене ярату мәгәр Аллаһ ризалыгы өчен генә. Син башка кешене яратмыйсың, башка кеше белән дуслашмыйсың, башка кеше белән яратышып, аралашмыйсың, мәгәр Аллаһ өчен генә. Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгалә яратканга. Мин аны яратам, ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә аны ярата. Мен яратсам, Аллаһ миндә ярата башлаячак. Һәм шуның өчен син аны ярата башлыйсың. Һәм өченчесе, кире күферлеккә, гынаһлы тормышка әйләнеп кайтырга куркасың, ничек утка кергәннән курыккан шикелле. Менә дөрләп өй яна. Менә шул өйгә син керер идең, әлбәттә берсе дә кермәс. Куркалар бөтенсе ул дөрләп янган өйгә керергә. Утка керергә берсе дә теләми. Менә кеше шушы начар тормыштан кайтып, күферлек тормыштан кайтып, иманга кайтканнан соң кире әйләнеп кайтасы килми. Курка ул, дерелдәп куя. Агар да кеше шундый халәттә булса, ул иманның тәмен татый башлаячак, ләззәтен татый башлаячак. Әлбәттә бу зур дәрәҗә, бу зур хәерлек урын. Карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмәде бит, иманның ләззәте шунда була, кем күбрәк намаз укый, кем күбрәк ураза тота, кем күбрәк ел сайын гомрә кыла, хаҗга кыла. Юк. Монда йөрәк, менә шушы нигез булган бер йөрәк бар монда. Менә бу хисләр, яратулар, булар бөтенсе йөрәктә булган эшләр. Шуңа да бу мөэмин мөселманның нигезе шушында. Һәм инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә инде безне тақвалы бәндәләрдән кылсын.
Һәм шулай әйткәнебезчә, ничек пальма агачлары алар бер тигез түгел, мөселманнар да бер тигез түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم الظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Аннан соң без үзебез сайлап алган кешеләргә без аларга мирас дип калдырдык үзебезнең китабыбызны. Аллаһның китабын без аларга варис дип калдырдык. Алар аны гамәл кылсыннар, алар аны тормышта аштырсыннар, җәннәтле булсыннар. Һәм шулардан бар, менә кем Аллаһның аятын үзенә алды, кем мөселман булды, алардан бар залим ли нәфсихи, үзенә зонлык китерүче. Ягъни фарызларны үтә бетерми һәм гынаһлар кыла. Әйе, мөселман җөмләсендә мөселманнан чыгып китмәгән исламда, ләкин фарызларны үтә бетерми һәм гынаһлар кыла. Аллаһ Тәгаләнең сыйфатлы залим ли нәфсихи, үзенә кыйрсытучы, үзенә зонлык китерүчесе. Һәм аларның арасында бар муктасид, фарызларны үтәүче, харамнардан тыелучы. Харамнардан тыела, харамнарны эшләми һәм фарызларны үтәп бара. Өстәмә эшләрне эшләми. Һәм өченчесе хәйрлеккә ашкынучылар. Алар сабикун бил хайрат, хәйрлеккә ашкынучылар, алда баручылар, беренчеләр булучылар. Мөселманнар арасында алар беренчеләр баручылар. Алар инде өстәмә эшләр, сөннәт эшен эшләр, ярышалар башкалар белән. Беренчерәк булам дип тырышалар. Фарыз белән генә шикләнмиләр. Һәм харам эшләрдән генә тыелу белән шикләнмиләр. Бәлкем алар макрух эшләрдән дә тыелалар. Менә булар инсабикун бил хайрат. Алар беренчерәк булучы. Менә без күрәбез, ничек мөселманнар арасында да төрле хәлдә булучылар бар. Ничек агачлар арасында төрле хәлләрдә булган шикелле. Һәм шуны белик, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сүзен белик: "Ал-муъминул кавий хайрун ва хаббу илаллаһи мин муъминил даиф." Аллаһ каршында яраткандырак һәм хәерлерәк көчле мөмин мөселман кеше көчсез мөмин мөселманга караганда. Ләкин һәрберсендә хәерлек бар. Шунда шушы дәрәҗәгә барып җиргә Аллаһтан ярдәм сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә көч-куәт бирсен. Аллаһ Тәгалә безгә ныклык бирсен. Аллаһ Тәгалә безне ныгытсын. Агар Аллаһ Тәгалә безне ныгытмаса, кем инде безне ныгытсын? Аннан соң пальма агачына тага килсәк, тага бер ошашын карыйк та, әлбәттә ошашлар күп. Менә җомга вакыты бетте. Тага бер ошашын карасак, пальма агачына агар да без карасак, пальма агачы күпмәнең яше зуррак булган сайын, шул хәтле аның җимеше күбрәк. Аны шулай фермерлар беләләр. Пальма агачы үсә, агар да пальма икән, аны 10 яшьлек, тагы 10 яшьлек, күрәсең, анда аның җимешләре әз. Һәм бу пальма үскән сайын, аның җимешләре күбәя бара. Нәкъ менә мөселман кеше шикелле. Мөселман кеше шәттиреп ул әкренләп Аллаһның динен өйрәнә, изгелекләрне өйрәнә, һәм ислам динендә, иманда күбрәк булган сайын аның изгелекләре арта. Ничек менә пальма агачы үскән сайын, яшәгән сайын җиләк-җимешләрен күбрәк бирә. Ничек моның хакында да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямнан килеп сорадылар. Ничек Абдулла ибн Буср радиолан тапшыра, бер араби кешесе килеп сорый: "И Аллаһның илчесе, кешеләр арасыннан иң яхшысы кем?" дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ман тала умруху ва хасуна амалуху." Ул шул кемнең гомере озын һәм озын гомере изгелектә үткән кеше. Озын гомере изгелектә үткән кеше ул иң хәерле кеше. Әйе, озын гомер яши һәм изгелекләр кыла. Әлбәттә, кеше менә игътибар итсәң, кеше көн сайын, мөселман кеше көн сайын изгелекләр кыла. Һәм күпме яшәгән сайын аның изгелеге артканнан арта бара. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шундый сорауга шундый җавап бирә. Иң яхшы кеше кем соң ул дип соралгач, ул шул кайсы аның озын гомере, ул озын гомер яши, үткәрә хәерлектә, изгелектә. Менә ул иң яхшы кеше. Һәм бу кайсы аңлашыла да инде, шуның капма каршысы. Агар да кеше изгелектә түгел икән, гынаһта икән, фарызларны үтәми, харам эшендә эшли, һәм озын гомерле. Менә бу иң начар кеше инде. Чөнки ул узак яшәгән сайын, үзенә хаман гынаһ җыя, хаман Аллаһның ачуын ала, хаман Аллаһның ләгънәтен ала. Нинди хәерлек бар. Әле алар субхана шуны шатланып юбилей дип аны үткәрәләр.
Шатланалар шуңа. Нәрсә шатланасың син? Күбрәк яшәгән саен күбрәк гынах җыюга шатланасың менә. Инде Аллаһ Тәгалә сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә тәүфик бирсен, Аллаһ Тәгалә безнең иманнарыбызны ныгытсын. Инде Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гынахларыбызны гафу кылсын. Аллаһ Тәгалә инде безнең дуаларыбызга мохтаҗ булып ятучы мәйетләребезнең кимчелекләрен, гынахларын гафу кылсын. Сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең башларыбызны җәннәтле итсен. Раббана атина фи дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Гуфраника раббана ва илейкал масир. Ва акимис салат.